Hello students, welcome back to my channel Sri Physics. Today's topic is acceleration due to gravity. Today we will derive expressions for acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity on the surface of the earth. Acceleration due to gravity at a height h above the earth's surface, and acceleration due to gravity at a depth d below the surface of the earth. First of all, what do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration is rate of change of velocity. That is, acceleration is equal to change in velocity upon time. Acceleration म्हणजे काय? तर दर सेकंदानं velocity किती बदलते. बदलते म्हणजे एकतर वाढते किंवा किती होते. जेव्हा velocity बदलते तेव्हा दर सेकंदाला velocity जेवढ्याने बदलते, वाढते किंवा कमी होते, त्याला म्हणतात acceleration. म्हणजे ॲक्सेलरेशनसाठी व्हेलॉसिटी बदलणं गरजेचं आहे. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीमध्ये काय होतं, ही व्हेलॉसिटी ग्रॅव्हिटीमुळं बदलते आणि त्याच्यामुळं ॲक्सेलरेशन होतं, म्हणून त्याला म्हणतात ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. व्हेन एनी बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाईट अबव अर्थ सरफेस, then it falls on earth surface because of gravitational force of attraction. When there is a force, there is acceleration, and we also know that force acting on a body is given by Newton's second law, that is F is equal to m into a. Therefore a acceleration is equal to force upon mass. Therefore whenever there is a force acting on a body, then we get acceleration. That body has acceleration. Here also, when a body is released from some height above Earth's surface, then it falls on Earth's surface because of gravitational force. Due to this force, that body gets acceleration. That is called as acceleration due to gravity. When that body falls on the ground, its speed increases gradually. This rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. जेव्हा ती वस्तू आपण काही उंचावरून सोडतो, तेव्हा खाली येताना त्या बॉडीचा स्पीड वाढतो. हा दर सेकंदाला जो स्पीड वाढतो त्याला म्हणतात ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि ही ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी असते. व्हॅल्यू ऑफ ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज डिफरंट ॲट डिफरंट प्लेसेस. इट्स व्हॅल्यू इज डिफरंट ऑन surface of earth. Its value is different at some height above earth surface. आपण अर्थ सरफेस पासून जेवढं उंच जाऊ त्याची व्हॅल्यू बदलत जाते. इट्स व्हॅल्यू इज डिफरंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. आपण अर्थच्या सरफेसमध्ये आतमध्ये गेलो खाली तरी सुद्धा ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू बदलते. अँड इवन इट्स व्हॅल्यू इज डिफरंट ॲट डिफरंट प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस. It is different on equator, it is different on poles, it is different at different latitudes. So acceleration due to gravity is different at different places, and we have to find out various expressions for acceleration due to gravity at various places. First of all, we will derive an expression for acceleration due to gravity on the surface of अर्थ. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण अर्थ सरफेसवर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असते त्याचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करू. कन्सिडर दिस ॲज अर्थ ऑर एनी प्लॅनेट. कुठल्याही प्लॅनेटवर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कशी काढायची त्याचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह करू. तो कोणत्याही प्लॅनेटसाठी आपण घेऊ शकतो, अर्थसाठी सुद्धा आपण घेऊ शकतो. सपोज दिस इज अ प्लॅनेट लाईक अर्थ हॅव्हिंग अ रेडियस इक्वल टू आर, कॅपिटल आर. Let any body, smaller body, object is kept on the surface of earth, and let distance between centers of these two bodies, one is a larger body like planet, like earth, and second is a smaller body. Distance between centers of these two bodies is suppose small r. Now we know
there is a force of attraction between these two bodies, and that force of attraction is given by Newton's law of gravitation, about which we have studied in previous video. The force is given by F is equal to G m1 m2 upon r square, where m1 is mass of first body, say Earth or that planet, m2 is mass of second body, this smaller body kept on the surface of that planet, r is a distance between the two bodies, distance between their centers, and g is a constant called as a gravitational constant, which is a universal constant because its value is constant everywhere in the universe. But in this case, the first body is planet like Earth, and let its mass is capital M. Generally, mass of larger body is represented by capital M, and that of a smaller body is represented by small m. So in place of m1 we have written capital M, and here m2 is replaced by small m. Suppose this is equation number 1. This gives the force acting on this smaller body. Actually this is a mutual force of attraction. Both bodies attract each other with this force. दोन्ही बॉडीज एकमेकांना ह्या फोर्सनी एकमेकांकडे ओढत असतात. तर आता ह्या छोट्या बॉडीवरचं हे फोर्स आहे, त्याला आपण इक्वेशन 1 म्हटलं. बट बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the force acting on that smaller body is also given by the formula F is equal to m into a. Suppose this is equation number 2, where m is mass of that smaller body and a is acceleration of that smaller body. If you want to find out force on a larger body, then you will have to replace this small m by capital M, and a will be acceleration of that planet. In both cases the force is same, force will be same. Their masses are different, therefore their accelerations will be different. Now equating equation 1 and equation 2, because equation 1 gives a force acting on smaller body and same force is given by equation 2, therefore these two forces are equal, means their left hand sides are equal, therefore their right hand sides are also equal. So equate them. दोन्ही इक्वेशनच्या राईट हँड साईड आपण इक्वेट केल्या तर हे एम ए दॅट विल बी इक्वल टू जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेअर. in this case small m will get cancelled and we get formula for acceleration a equal to g capital M upon r square. Suppose this is equation number 3. हे जे इक्वेशन 3 आपल्याला मिळालं ते छोट्या बॉडीचं ॲक्सेलरेशन देतं, ते हे इक्वेशन 3 इथं आलेलं आहे. G is a gravitational constant, M is mass of this larger body, and R is the distance between these two bodies. You can see that acceleration does not depend upon mass of smaller body. It depends upon mass of that planet, but not on the mass of that smaller body. म्हणजे ते acceleration त्या छोट्या वस्तूच्या मासवर डिपेंड नाही. This is known as acceleration due to gravity of Earth or any planet and denoted by G. आता हे जे ॲक्सेलरेशन असतं याला म्हणतात ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, कारण ते ग्रॅव्हिटीमुळं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे झालेलं आहे आणि ते आपण G ने दाखवायचं. देअरफॉर इक्वेशन 3 कॅन बी रिटन ॲज G इक्वल टू G कॅपिटल M अपॉन आर स्क्वेअर. से दिस इज इक्वेशन 4. म्हणजे तेच आहे, फक्त ए च्या ठिकाणी G आपण घेतलेलं आहे. इफ ऑब्जेक्ट इज अ क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, then small r is nearly equal to capital R, that is the radius of planet, and if that planet is Earth, then it is the radius of Earth. म्हणजे या ठिकाणी काय केलंय, ह्या प्लॅनेटची रेडियस इतकी मोठी आहे, समजा अर्थ आहे तर अर्थची रेडियस 6400 किलोमीटर असते, 6400 किलोमीटर, आणि त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये स्मॉलर बॉडीची रेडियस ही काही सेंटीमीटरमध्ये फक्त असते. म्हणजे समजा आपण 1 मीटर जरी धरलं तरी 6400 किलोमीटर, हे किलोमीटरचं परत मीटरमध्ये केलं तर 6400 वरती परत 3 शून्य द्यायचे, तेवढा मोठा नंबर. आणि त्याच्यामध्ये 1 मीटर मिळवलं काय नाही मिळवलं काय काही फरक पडत नाही. त्यामुळं हे जे स्मॉल आर दॅट इज नियरली इक्वल टू कॅपिटल आर आहे. देअरफॉर इन इक्वेशन 4 वी कॅन रिप्लेस दिस स्मॉल आर
by capital R radius of earth, and we get this expression for acceleration due to gravity on the surface of earth, that is G, earth surface. म्हणजे अर्थच्या सरफेसवरती ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कशी काढायची, तर हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला जी कॅपिटल एम अपॉन आर स्क्वेअर, वेअर एम इज मास ऑफ दॅट अर्थ, जी इज ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट अँड आर इज रेडियस. आता अर्थसाठी हे मास फिक्स असतं आणि अर्थचं मास असतं 6 × 10⁻24 kg आणि रेडियस असते 6400 किलोमीटर, म्हणजे मीटरमध्ये 6.4 × 10⁻6 मीटर, आणि जीची व्हॅल्यूसुद्धा कॉन्स्टंट असते 6.67 × 10⁻11 SI युनिट. या सगळ्या व्हॅल्यू जर तुम्ही ठेवल्या आणि कॅल्क्युलेशन्स केले तर तुम्हाला जीचं उत्तर मिळतं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तुम्ही करून बघा. जीची व्हॅल्यू, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू, मास ऑफ अर्थ तुम्ही ठेवलं आणि रेडियस ठेवली, या सगळ्या व्हॅल्यूज कॉन्स्टंट असतात, तर जीची व्हॅल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मिळते. हे अर्थसाठी. जर ज्युपिटर हा प्लॅनेट घेतला तर त्याचं मास वेगळं, त्याची रेडियस वेगळी, जी सगळ्यांसाठी सारखं आहे, परंतु प्लॅनेट बदलला की मास आणि रेडियस बदलणार आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बदलते. वेगवेगळ्या प्लॅनेटसाठी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू वेगवेगळी असते सरफेसवरती त्या प्लॅनेटच्या, कारण प्रत्येक प्लॅनेटचं मास वेगळं आणि रेडियस वेगळी. दॅट ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लॅनेट अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ रेडियस ऑफ द प्लॅनेट. म्हणजे हा इक्वेशन, हे जे इक्वेशन आपल्याला 5 मिळालं ते फार महत्त्वाचं इक्वेशन आहे. प्रॉब्लेम सोडवताना हे आपल्याला फार उपयोगी पडणार आहे. नाव आफ्टर दिस we will derive an expression for acceleration due to gravity at a height h above the earth's surface. मगाशी जे आपण काढलं ते अर्थच्या सरफेसवर होतं, आता अर्थ सरफेस पासून काही हाईटवरती आपण काढू. म्हणजे समजा ही फिगर आहे, दिस इज अर्थ हॅव्हिंग रेडियस आर अँड सपोज द बॉडी इज केप्ट ॲट ए हाईट एच अबव द अर्थ सरफेस. म्हणजे सरफेसपासून एच इतक्या हाईटवरती बॉडी ठेवलेली आहे. आणि आता ही जे टोटल डिस्टन्स आहे सेंटरपासून ते होईल कॅपिटल आर प्लस एच, त्याला आपण म्हणू स्मॉल आर. सो दिस स्मॉल आर इन दिस केस. नाउ acceleration due to gravity, we know acceleration due to gravity is given by the formula gm/r square. We have just derived that formula. When body is on the surface of earth, then this h is 0, because when the body is kept on the surface of earth, then the height is 0, and therefore small r equal to capital R, and we have got expression for acceleration due to gravity on the surface equal to gm/capital R square. ते मागाशीच आपण पाहिलं, हे इक्वेशन 1 जर सरफेसवर असेल तर, कारण एचची व्हॅल्यू 0 होईल सरफेसवरती, त्यामुळं स्मॉल आर हे इक्वल टू कॅपिटल आर होईल. बट वेन द बॉडी इज केप्ट at a height h above the earth's surface as shown in this figure, acceleration due to gravity changes too. Now here small r will be capital R plus h, because we have to measure distance between centers of two bodies. Here that distance is capital R plus h. So to find acceleration due to gravity at this height h, keep small r equal to capital R plus h in this equation, and you get this equation gh, h for height, acceleration due to gravity at a height h above the earth surface, that is equal to gm capital R plus h bracket square. Suppose this is equation 2. From this equation 2 it is clear that as you go above the surface of earth, height increases, but that term occurs in the denominator, therefore acceleration due to gravity decreases. All other factors remain constant. G is constant everywhere in the universe. It is a gravitational constant. Mass of earth is constant, that is 6 × 10⁻24 kg. Radius of earth is also constant, 6400 kilometer, that is 6.4 × 10⁻6 meter. Only height changes, and therefore acceleration due to gravity changes. Therefore this equation 1 gives
expression for acceleration due to gravity on surface. Equation 2 gives acceleration due to gravity at some height h above the surface. Now we have to find out this expression for acceleration due to gravity at height h in terms of g. म्हणजे जी एच आणि जी मध्ये काय रिलेशन आहे ते आपण आता या ठिकाणी फाइंड आउट करू. हे दोन एक्सप्रेशन्स आपण काढले सरफेस वरती आणि हाईट वरती. ते एक्सप्रेशन्स काय आहेत परत एकदा बघा. ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन सरफेस इज gm/r². that is equation 1. Acceleration due to gravity at height is gh equal to gm/r plus h bracket square. Suppose this is equation 2. To obtain the relation between gh and g, or to obtain acceleration due to gravity gh in terms of g, divide equation 2 by equation 1. Equation 2 upon equation 1 gives this gh upon g. Left hand side of equation 2 upon left hand side of equation 1 is equal to right hand side of equation 2, this gm/r plus h bracket square, upon right hand side of equation 1. Now this gm get cancelled. Denominator of denominator becomes numerator. So this r square will go in the numerator, and that r plus h bracket square will remain in denominator, and we get this equation gm gh upon g. This gm get cancel, म्हणजे एक स्टेप वाढवली त्याच्यामध्ये gm कॅन्सल होऊन हे आपल्याला मिळतं. हे जे डिनॉमिनेटरचं डिनॉमिनेटर आर स्क्वेअर आहे ते न्यूमरेटरमध्ये आलं. हे आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर तसंच राहिलं. नाव टेक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन टू गेट एक्सप्रेशन फॉर जी एच. वी गेट जी एच इज इक्वल टू जी. हे तिकडं जाईल न्यूमरेटरमध्ये आणि फॉर्म्युला होईल जी आर स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. This equation gives acceleration due to gravity at some height h above Earth's surface. This is also important equation, important expression which is used to solve problems, numericals. यामध्ये सुद्धा पहा जी हे कॉन्स्टंट आहे अर्थ सरफेसवरची व्हॅल्यू, रेडियस कॉन्स्टंट आहे, फक्त एच बदलतं आणि जसं एच वाढेल तशी जी एचची व्हॅल्यू कमी होत जाईल कारण एच हा फॅक्टर डिनॉमिनेटरमध्ये आलेला आहे. So in this way we have derived an expression for acceleration due to gravity at a height h above the surface of Earth, that is gh equal to gr square upon r plus h bracket square. This equation shows that the acceleration due to gravity goes on decreasing with increase in altitude of body from surface of Earth. Altitude means height. जशी जशी height वाढते तशी gravity कमी होत जाते. इक्वेशन 3 कॅन बी रिटन ॲज. याला इक्वेशन 3ला आपण असं लिहू शकतो आर स्क्वेअर इज टेकन कॉमन, त्यामुळे इथं 1 राहील आणि हे एच अपॉन आर होईल, त्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होईल. त्याला जर आपण समजा सोडवलं तर ही पुढची स्टेप आपल्याला मिळते. यामध्ये हे आर स्क्वेअर कॅन्सल झालेलं आहे. आफ्टर दॅट टेक स्क्वेअर ऑफ दिस ब्रॅकेट 1 plus h upon r bracket square, just like we take square of this a plus b bracket square, which is a square plus 2ab plus b square. Similarly, square of this bracket will be 1 plus 2h upon r plus h upon r bracket square. So we get this expression for acceleration due to gravity at a height h. Remember, this equation 3 also gives acceleration due to gravity at a height h. We further simplify this. याला आपण आणखी पुढे सिम्प्लिफाय करू. ही स्टेप आपल्याला मिळालेली आहे. In terrestrial discussion, h is very less than r. That means if the body is kept at a height which is very small as compared to radius, we know radius is 6,400 kilometer, and if body is kept at a height say 1 kilometer 2 kilometer, then that 1 or 2 kilometer is negligible as compared to radius 6,400 kilometer. Therefore that h upon r will be very small, 0 point something, and its square will be again very small, because when the number is less than 1 and if we take its square, that square again decreases. It is so small that it is nearly equal to 0.
Therefore, keep h upon r bracket square equal to 0 in this equation. We get this step. We further simplify this 1 plus 2h upon r, that whole bracket is taken in numerator. It becomes 1 plus 2h upon r raised to minus 1. After expansion, we get this step. This is acceleration due to gravity at a height h, when that height h is very small as compared to radius. बघा, आपण जे इक्वेशन 3 मिळवलं होतं ते हाईटला ग्रॅव्हिटी देतं. ते ॲक्युरेट इक्वेशन आहे. परंतु हाईट जर कमी असेल, म्हणजे 1-2 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर, म्हणजे रेडियसच्या तुलनेमध्ये खूप कमी, तेव्हा तुम्ही हे इक्वेशन यूज करू शकता. दिस इक्वेशन शोज दॅट जी डिक्रीजेस ॲज एच इन्क्रीजेस. जशी जशी हाईट वाढत जाते तसं जी एच ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी कमी होत जाते. हे या इक्वेशनवरून दिसून येतं. Now we will derive an expression for acceleration due to gravity at a depth d below the surface of Earth. Acceleration due to gravity at a depth d below the surface of Earth. We have derived an expression for acceleration due to gravity on the surface of Earth, and expression for that acceleration due to gravity is g equal to gm upon r square, where g is gravitational constant, m is mass of Earth, and r is radius. This is equation number 1. Now, to derive expression for acceleration due to gravity at some depth d below Earth's surface, we will first derive this expression of acceleration due to gravity in terms of density. म्हणजे या इक्वेशनमध्ये, याच इक्वेशनमध्ये ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, त्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला मासच्या जागी आपण अर्थची डेन्सिटी आणू आणि त्याचा यूज करून मग आपण डेप्थला, म्हणजे सरफेसच्या खाली काही खोलीवरती ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असेल त्याचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह करू. We know density equal to mass upon volume. Therefore, mass is equal to density into volume. Mass of Earth is m. Suppose density of Earth is rho. Therefore, density rho here. And volume of Earth. Earth is spherical. And volume of sphere is 4 by 3 pi r cube, where r is radius of Earth. Keep this value of m in this equation number 1. We get this equation. G equal to this capital G as it is, and this m, the value of m is this rho into 4 by 3 pi r cube upon this r square. Now simplify this r cube upon r square. So we get next step like this. G equal to this 4 by 3 as it is, this pi as it is, this r cube upon r square, that becomes r, then this rho as it is, and this g as it is. Suppose this is equation number 2. This is acceleration due to gravity on the surface of Earth in terms of density. म्हणजे ते सरफेसवरचीच ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. फक्त या ठिकाणी मासच्या जागी आपण डेन्सिटी रो आणलेलं आहे. परंतु आपल्याला काय करायचं आहे, तर ह्या सरफेसपासून डी इतक्या खाली ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय असेल त्याचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. तर मग आपल्याला हा फॉर्म्युला माहीत आहेच. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. When we take a point at a depth d below the surface of Earth, then that point is on outer surface of this inner sphere of radius r minus d, and that point is on inner surface of this shell of thickness d. म्हणजे या ठिकाणी आता हा पॉइंट आपण इथं घेतला आहे या ठिकाणी. तर याच्यामध्ये आता अर्थचे 2 भाग आपण केले. एक हा तुम्हाला जो व्हाईट भाग दिसतो ती एक छोटी अर्थ झाली ज्याची रेडियस r मायनस डी, आणि समजा तेवढी छोटी अर्थ, तो पांढरा भाग काढून टाकला तर हे शेल आपल्याला मिळेल अशा पद्धतीने, आतून पोकळ असलेलं. आणि हे जे तुम्हाला अर्थचा हा भाग दिसतो त्याची थिकनेस जी आहे डी आहे. या ठिकाणी 2 ग्रॅव्हिटी असतील या पॉइंटला, एक आतल्या स्पियरची ज्याची रेडियस r मायनस डी आहे, आणि दुसरं आउटर स्पियरचं. तर होतं काय, आउटर जे शेल आहे ज्याचं थिकनेस डी आहे
त्याच्यामुळं या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी 0 असते. तिथं ग्रॅव्हिटी 0 असते. म्हणजे या पॉईंटला जी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असेल ती फक्त ही आतल्या स्पिअरमुळं असेल. आणि मग हाच फॉर्म्युला आपण तिथं यूज करू. Gm/r². जी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे ते सगळीकडं सारखं असतं. फक्त एम आता बदलेल, कारण आता संपूर्ण अर्थ नाही, तर अर्थचा फक्त काही भाग आहे हा पांढरा भाग, ज्याची रेडियस r-d आहे. त्यामुळे या ठिकाणी एमच्या जागी वेगळं मास एम डॅश आपण घेऊ. आणि रेडियस आता कमी झालेली आहे. रेडियस किती झाली तर r-d झाली. म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये आपण एमच्या ठिकाणी एम डॅश घेऊ आणि आरच्या ठिकाणी r-d घेऊ आणि जीच्या ठिकाणी आपण g_d घेऊ, कारण आपण डेप्थला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढतो. देअरफॉर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट डेप्थ d below the surface will be gd equal to gm dash upon r-d bracket square. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. म्हणजे या फॉर्म्युलाचा आपण वापर केला आहे जो पूर्वी आपण डिराईव्ह केला आहे. फक्त मासच्या ठिकाणी एम डॅश घेतलं आणि आरच्या ठिकाणी r-d घेतलं, कारण आता फक्त आतलं स्पियर आहे ज्याची रेडियस r-d आहे, त्याच्यामुळंच या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी आहे आणि आतल्या भागाचं मास md आहे. हे समजा इक्वेशन नंबर 3 आहे. परत आपण त्या फॉर्म्युलाचा यूज करू. आपल्याला माहिती आहे की मास इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. आता अर्थची डेन्सिटी युनिफॉर्म आहे, त्यामुळे ती सगळीकडे कॉन्स्टंट आहे रो. परंतु व्हॉल्यूम, आता या ठिकाणी व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतो 4/3πr³. परंतु आपण या ठिकाणी फक्त इनर स्पियर हा कन्सिडर करतोय, त्याची रेडियस आहे r-d. त्यामुळे या फॉर्म्युल्यामध्ये आरच्या ठिकाणी r-d होईल आणि एमच्या ठिकाणी एम डॅश होईल. आणि मग तो फॉर्म्युला आपण डेन्सिटीचा ठेवला तर या ठिकाणी आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळतोय एम डॅश इक्वल टू रो डेन्सिटी 4/3πr³ होतं, त्या जागी फक्त r-d ब्रॅकेट क्यूब. ही एम डॅशची व्हॅल्यू इक्वेशन 3 मध्ये ठेवा. कीपिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट gd इक्वल टू दिस g ॲज इट इज, दिस m डॅश इट्स व्हॅल्यू, this value is kept here, and this r-d bracket square as it is. Simplify this r-d bracket cube upon r-d square. त्यानंतर आपल्याला पुढची जी स्टेप मिळेल ती अशा पद्धतीने मिळेल. हे 4/3 जसं आहे तसं, हे पाय जसं आहे तसं, हे r-d क्यूब अपॉन r-d स्क्वेअर, त्याच्यामधून हे r-d फक्त राहिलं. हे रो जसं आहे तसं आणि हे जी जसं आहे तसं. दिस इज ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट अ डेप्थ d इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 4. याच्यावरूनही आपल्याला अर्थच्या सरफेसच्या काही खाली, म्हणजे समजा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जास्तीत जास्त आपण 6400 किलोमीटर खाली जाऊ शकतो, कारण अर्थची रेडियस 6400 आहे. तर समजा ती डेप्थ तुम्हाला माहीत असेल किती खाली जायचं, रेडियस माहीत असतेच, डेन्सिटी माहीत असते अर्थची, ॲक्सेलरेशन ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट ते माहीत आहे 6.67 इंटू 10⁻11. पाय कॉन्स्टंट आहे. या सगळ्या व्हॅल्यू ठेवल्या की gd डेप्थला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढता येते. फक्त किती डेप्थला काढायची ती व्हॅल्यू आपण ठरवायची. डेप्थ बदलेल तशी ग्रॅव्हिटी बदलत जाईल. डिवायडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2. म्हणजे हे जे इक्वेशन 4 आहे त्याला आपण इक्वेशन 2 ने डिवाइड केलं. वी विल फाइंड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी gd इन टर्म्स ऑफ g. म्हणजे gd आणि g मध्ये काय रिलेशन असेल, म्हणजे सरफेसवरची माहीत आहे आपल्याला 9.8, मग त्याच्या आधारे डेप्थला किती त्याचा एक फॉर्म्युला आपण काढू. त्यासाठी इक्वेशन 4ला इक्वेशन 2 ने डिवाइड करा. सो दिस लेफ्ट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 4 gd अपॉन दिस लेफ्ट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 2 g. तसंच ही राईट हँड साईड, त्याला ह्या राईट हँड साईडने डिवाइड केलं की काही कॉमन फॅक्टर कॅन्सल होतात. हे 4/3 कॅन्सल होतं, पाय कॅन्सल होतं, हे 4/3 पाय कॅन्सल होतं, हे रो जी कॅन्सल होतं, हे रो जी कॅन्सल. त्यामुळं इथं फक्त करायला हे r-d इक्वेशन 4मध्ये आणि इक्वेशन 2 मधलं r, तर ही इक्वेशन आपल्याला मिळतं. टेक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अँड वी गेट gd इक्वल टू, काय केलं याला सेपरेट डिवाइड केलं पहिल्यांदा, नंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेऊ. r अपॉन r इक्वल टू 1 minus d upon r, and from that we get gd equal to g in bracket 1 minus d upon r. Suppose this is equation number 5. This equation gives value of acceleration due to gravity at a depth d below earth's surface.
We know G, the value of acceleration due to gravity on earth surface is 9.8. ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8. अर्थात सरफेसवर सगळीकडे ती थोडीफार बदलते पण जास्त नाही. सरासरी 9.8 आहे. रेडियस तुम्हाला माहीत असतं. फक्त डेप्थची व्हॅल्यू ठेवली की तुम्हाला त्या डेप्थला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असेल ते मिळते. या इक्वेशन 5च्या आधारे आपण त्या डेप्थला किती असेल, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जास्तीत जास्त 6,400 किलोमीटर, तर त्या डेप्थला तुम्ही ग्रॅव्हिटी काढू शकता. This equation gives acceleration due to gravity at depth d below the earth's surface. It shows that acceleration due to gravity decreases with depth. इथं क्लिअर आहे. d ची व्हॅल्यू वाढली की म्हणजे जेवढे तुम्ही खाली जाणार तसं 1 मायनस डी हा जो फॅक्टर आहे हा कमी होणार. त्यामुळं हा ब्रॅकेट कमी झाला की ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी डी कमी होणार. सो इन दिस वे ॲज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ acceleration due to gravity decreases. Now we will consider some special cases. हे इक्वेशन 5 आहे जे डेप्थला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी देतं. नंबर 1, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ. म्हणजे समजा आपण सरफेसपासून खाली खाली गेलो आणि शेवटी सेंटरला आपण गेलो, तर किती खाली गेलो आपण, तर जेवढी रेडियस आहे तेवढं खाली. म्हणजे या ठिकाणी काय करावं लागेल, डीच्या ठिकाणी आर आपल्याला घ्यावं लागेल. So at center of earth d equal to r. Keep this value of d equal to r in equation 5. What we get, gd equal to g in bracket 1 minus r upon r. R upon r is 1 and 1 minus 1 is 0 and g into 0 will be 0 because anything multiplied by 0 is 0. Therefore acceleration due to gravity at the surface of at the center of earth is 0. दॅट मीन्स बॉडीज विल बी वेटलेस ॲट द सेंटर. म्हणजे अर्थच्या सेंटरला एखादी वस्तू ठेवली की ती वेटलेस कंडिशनमध्ये असेल, त्या बॉडीला वजन नसेल. अर्थच्या सरफेसवरती ग्रॅव्हिटी 9.8 आहे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, आणि जसं जसं कमी होणार 9.8, 9.7, 9.6, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 आणि शेवटी सेंटरला ती 0 होईल. म्हणजे आपल्याला सरफेसपासून खाली खड्डा करावा लागेल 6,400 किलोमीटरचा, आणि तिथं सेंटरला आपण पोहोचू तेव्हा ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही 0 झालेली असेल. आणि thus acceleration due to gravity at the center of earth is 0. Second case, acceleration due to gravity at the surface of earth. समजा सरफेसलाच असेल तर तुम्ही अर्थच्या खाली जात नाही, म्हणजे डेप्थ डी 0. डीच्या ठिकाणी 0 इथं ठेवलं तर आपल्याला काय मिळतं, जी डी इक्वल टू जी in bracket 1 minus 0 upon r. 0 divided by anything is 0. So 1 minus 0. 1 minus 0 is 1. 1 into g is g. That is gd equal to g. And that g is 9.8 meter per second square. म्हणजे सरफेसवरती g ची व्हॅल्यू 9.8 g इतकी येते. तर अशा पद्धतीने द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज मॅक्झिमम ॲट द सरफेस ऑफ अर्थ. आणि जसं जसं आपण खाली जाऊ तशी ती ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी कमी होत जाते. फायनली, ग्राफिकल व्हेरिएशन ऑफ ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अकॉर्डिंग टू डेप्थ अँड हाईट. आपण पाहिलंय की सरफेसच्या खाली जसं जसं आपण जाऊ ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होते. त्याचा फॉर्म्युलाही आपण डिराईव्ह केला डेप्थला, आणि सेंटरला 0 होते. आणि जसं जसं वर जाऊ विशिष्ट हाईटला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय असेल त्याचाही फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला. तर आपण पाहिले की वर जाताना सुद्धा ग्रॅव्हिटी कमी होते आणि सरफेसच्या खाली जातानाही कमी होते. म्हणजे याचा अर्थ सरफेसला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मॅक्झिमम आहे 9.8. त्यानंतर खाली गेलं तरी 9.8च्या कमी कमी होते आणि वर गेलं तरी कमी होते. ग्राफिकली हे व्हेरिएशन कसं दाखवणार, तर ते अशा पद्धतीच्या फॉर्म्युल्यावरून जर आपण व्हॅल्यूज काढत गेलो डेप्थला आणि हाईटला आणि ग्राफ काढला आपण, तर ग्राफचं नेचर असं मिळतं. म्हणजे एक्स ॲक्सिसवर डिस्टन्स आर कुठून मोजायचं, सेंटरपासून, आणि वाय ॲक्सिसवर ग्रॅव्हिटी. तर सुरुवातीला तुम्ही सेंटरला असाल तर इथं 0, तेव्हा आपण पाहिले की ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 0 आहे. नंतर जसं जसं हे आर वाढत जाईल म्हणजे तुम्ही सेंटरकडून सरफेसकडे येणार, ग्रॅव्हिटी वाढत चालली बघा अशा पद्धतीने. आणि जेव्हा तुम्ही इथून वर जाणार सेंटरला 0 आहे,
नंतर 1 2 3 4 5 6 अशा पद्धतीने शेवटी इथं सरफेसवरती 9.8 ग्राफवरती या ठिकाणी आर इक्वल टू आर म्हणजे हे रेडियस 6400 किलोमीटर आलो आपण सेंटरपासून, स्मॉल आर इक्वल टू आर, तेव्हा हा पॉईंट मिळाला. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी लिनियरली वाढलेली आहे. परंतु त्याच्या वर गेल्यानंतर म्हणजे 6400च्या वर तुम्ही गेला, 6401 6402 6500 7000 8000 असं किलोमीटर तुम्ही गेला तर परत ग्रॅव्हिटी कमी होते. म्हणजे हे डिस्टन्स वाढत चाललंय सेंटरपासूनचं 6400 इथपर्यंत, त्याच्यानंतर 6400 6500 6700, तर ग्रॅव्हिटी कमी होते. पण आता ती लिनियरली कमी होत नाही, तर ती एक्सपोनेन्शियली कमी होते अशा पद्धतीने. आणि ती वर गेल्यानंतर कुठंतरी परत झिरो होणार, पण ती झिरो इनफायनाईट डिस्टन्सला होणार. कारण हे नेचर जे आहे ते एक्सपोनेन्शियल आहे, ते एकदम झिरो होण्यासाठी खूप इनफायनाईट डिस्टन्सला जावं लागेल. तर याच्यावरून निष्कर्ष असा निघतो की ग्रॅव्हिटी जी असते ती सरफेसला मॅक्झिमम असते, अँड ॲज यू गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस, and also as we move away from the surface of earth gravity decreases exponentially. So in this way, in today's video we have derived various expressions for acceleration due to gravity at various places. Thank you for watching.